Hello students, welcome to Classy Max. இன்னைக்கு வீடியோல chapter 4 2 mark sums பார்க்க போறோம். First sum, in the diagram angle A is equal to angle CED. Prove that triangle CAB is similar to triangle CED. Also find the value of x. Diagram நல்லா பார்த்துக்கோங்க. angle A is equal to angle CED கொடுத்திருக்கு. ஸோ இந்த ஆங்கிளும் angle CED இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவல் கொடுத்தாச்சு. We have to prove triangle CAB is similar to triangle CED. அப்போ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுமே கன்சிடர் பண்ணிப்போம். ஈஸி கொஸ்டின்லேருந்து அப்படியே ரெண்டு ட்ரையாங்கிளை கன்சிடர் பண்ணோம்னா ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் சிமிலர்னு ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். by any AA similarity or any other criterion. Okay, solution. Given angle A is equal to angle CED. To prove, first triangle CAB is similar to triangle CED. Also to find value of x. இப்போ solution போயிடுவோம். Consider triangle CAB and triangle CED. இதில் எந்தெந்த ஆங்கிள்ஸ்லாம் ஈக்குவலாக இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு triangle CAB லியும் CED லியும் angle C is common and also given angle A is equal to angle CED. இப்போ ரெண்டு angle equal காட்டினதால therefore by AA similarity criterion triangle CAB is similar to triangle CED. நமக்கு தெரியும் triangle similarனா corresponding sides are proportional. corresponding sides எப்படி எடுப்போம்? easy method கவனிங்க. first two letter they are corresponding sides. so CA by CE is equal to next two letter AB by ED. next first and last. so that is CA by CE is equal to AB by ED is equal to CB by CD. இதில் நமக்கு மூணுமே தேவையில்லை. ஏதாவது ரெண்டு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். எந்த ரெண்டு கன்சிடர் பண்ணோன்னா எது தெரியுமோ அதுவும் எது வேணுமோ அதையும் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். அப்போ நமக்கு இதில் CA by CEக்கு வேலையே இல்லை. அப்போ மற்ற ரெண்டை கன்சிடர் பண்ணி வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஏபியோட வேல்யூ 9. பாருங்கள், AB given 9. EDயோட வேல்யூ unknown x equal to CB. CBங்கிறது இந்த ஃபுல் லெங்க்த்து, தட் இஸ் CE plus EB. CDயோட லெங்க்த்து இங்கே கொடுத்துருக்கு 8. ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் 9 into 8 equal to x into 12. that is x is equal to 9 8s are 72 by 12. therefore x is equal to 6 centimeter. next second sum. The perimeters of two similar triangles ABC and PQ are respectively 36 cm and 24 cm. If PQ is equal to 10 cm, find AB. இங்கே கொடுத்தாச்சு similar. அப்போ ரெண்டு triangle consider பண்ணுவோம். ABC and PQR. அதில் என்ன கொடுத்துருக்கு? PQவோட வேல்யூ கொடுத்துருக்கு, ABயோட வேல்யூ கேட்டிருக்கு. ஆனால் பெரிமீட்டர் 36 சென்டிமீட்டர், இதுக்கு 24 சென்டிமீட்டர். நமக்கு சிமிலர் கொடுத்துருக்கும் போது நமக்கு ஒரு தியரம் தெரியும். வாங்க சொல்யூஷன் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், we know that if two triangles are similar, then the ratio of corresponding sides of triangles is same as the ratio of their perimeters. பெரிமீட்டர் ஆல்டிடியூடெல்லாம் கொடுத்துருந்தா they will be equal to the corresponding side. ஆனால் ஏரியா கொடுத்துருந்தா மட்டும்தான் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் their corresponding sides. இப்போ பெரிமீட்டர் கொடுத்துருக்கிறதால corresponding side ratio of the corresponding side is same as the ratio of their perimeter. அப்போ triangle ABC is similar to triangle PQR implies corresponding sides are proportional. That means how do you write corresponding sides? Same like previous sum. AB by PQ is equal to BC by QR. First two letter, last two letter. Again
first and last. So தெரியாதவங்க அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோ. So AB by PQ equal to BC by QR equal to AC by PR, that is equal to perimeter ratio 36 by 24. அதே போல எது நமக்கு வேணும் எது நமக்கு தெரியும் அதை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணோம்னா நமக்கு வேண்டியது AB PQ ஓட வேல்யூ தெரியும். ஸோ AB by 10 is equal to 36 by 24. கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா AB is equal to 36 into 10 by 24. 12 டேபிளில் கட் பண்ணிங்கன்னா 3 12s are 2 12s are. So 15 centimeter. So AB is equal to 15 centimeter. Next, third sum. If triangle ABC is similar to triangle DEF such that BC கொடுத்திருக்கு EF கொடுத்திருக்கு ஏரியா ஆஃப் ஒரு ட்ரையாங்கிள் கொடுத்திருக்கு நம்ம கேட்டிருக்கிறது ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் DEF. அதே போல் டயக்ராம் எடுத்துக்கோங்க. ட்ரையாங்கிள் ABC ட்ரையாங்கிள் DEF இங்கே கொடுத்தாச்சு சிமிலர் சொல்லி. இப்போ தான் அந்த ரிசல்ட்டை சொன்னேன். we know that if the two triangles are similar, then the ratio of area of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of any two corresponding sides. So given triangle ABC is similar to triangle DEF. இந்த ரிசல்ட்டை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. If two triangles are similar, then the ratio of area of two similar triangle is equal to the ratio of the squares of any two corresponding sides. area வந்தா மட்டும் தான் ஸ்கொயர் பண்ணணும். altitude perimeterலாம் வந்தா equal to the corresponding sides. Okay, triangle ABC similar means what? Implies corresponding sides are proportional. அந்த corresponding sidesல நமக்கு எந்த சைடு கொடுத்துருக்கீங்க? BCயும் EFம். ஸோ இந்த லாஸ்ட் டூ லெட்டர் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணி ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ABC by ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் DEF is equal to squares of their corresponding sides. ஸோ BC ஸ்கொயர் by EF ஸ்கொயர் தெரிஞ்ச வேல்யூவெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன். ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் DEF தெரியாது, which implies area of triangle DEF is equal to 54 into 16 by 9. Simplify பண்ணு 96 centimeter square. That is area of triangle DEF is equal to 96 centimeter square. Next sum, fourth one. In the diagram, DE parallel to AC and DC parallel to AP, prove that BE by EC is equal to BC by CP. எப்போவுமே சம்மில் பேரலல் வந்தாவே நமக்கு என்ன தியரம் யூஸ் பண்ணோன்னா தேல்ஸ் தியரம், தட் இஸ் பேசிக் ப்ரொபோஷ்னாலிட்டி தியரம். ஃபஸ்ட்டு 2 ட்ரையாங்கிளை கன்சிடர் பண்ணுவோம் எங்கே இது பேரலல் சொல்லி, அடுத்த 2 ட்ரையாங்கிள் கன்சிடர் பண்ணணும் இது எங்கே பேரலல் சொல்லி, அதுக்கப்புறம் 2 ரிசல்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணோம்னா இந்த ரிசல்ட் கிடச்சிடும். ஸோ ப்ரூஃப் எப்படி எழுத போகிறோம் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு இன் ட்ரையாங்கிள் பிபிஏ. ஏன் ட்ரையாங்கிள் பிபிஏ எடுத்திருக்கோம்? ஃபஸ்ட்டு ரிசல்ட் என்ன கொடுத்துருக்கு? டிசி பேரலல் டு ஏபி. அப்போ இந்த ஃபுல் ட்ரையாங்கிள் நேம் என்னென்னா பிபிஏ. இப்போ அந்த ட்ரையாங்கிளை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன். எது பேரலல்? அதில் டிசி பேரலல் டு ஏபி தெரியும். பேரலல் வந்தால் என்ன தியரம் எடுப்போம்? பை தேல்ஸ் தியரம் ஆர் பை பேசிக் ப்ரொபோஷ்னாலிட்டி தியரம். எப்படி ப்ரொபோஷ்னாலிட்டி எடுப்போம்? இதில் பிசி பை சிபி இஸ் ஈக்குவல் டு பிடி பை டிஏ. இது ரெண்டும் பேரலல்னா ஏதாவது ஒரு சைட்லேருந்து போங்க, ஒரே சைட்லேருந்து போகணும். ஒன்று இந்த பக்கத்துலேருந்து ஒன்று அந்த பக்கத்துலேருந்து எடுக்கக்கூடாது. இங்கே பின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா அடுத்த சைடு போகும்போதும் பிலியே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ பிசி பை சிபி இஸ் ஈக்குவல் டு பிடி பை டிஏ. மார்க் திஸ் ரிசல்ட் ஆஸ் 1. நெக்ஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்கு? இன்னொரு கிவன் டிஇ பேரலல் டு ஏசி. இப்போ டயக்ராம் பாருங்கள், டிஇ பேரலல் டு ஏசி. அப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள்லேயே முடிஞ்சிருது. அப்போது இன் ட்ரையாங்கிள் பிசிஏ இல்லை ஏபிசி எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். என்ன 2 பேரலல் கொடுத்துருக்கு? டிஇ பேரலல் டு ஏசி. அகெயின் therefore by Thales theorem எப்படி எடுப்போம் ப்ரொபோஷ்னாலிட்டி? BE by EC is equal to BD by DA. அப்போ அடுத்து எடுக்கும்போது என்ன கிடைக்கும்? BE by EC equal to BD by DA. mark it as 2.
From 1 and 2 we get BE by EC is equal to BC by CP. ஏன்னா BD by DA, BD by DA ரெண்டு right hand side equal na ரெண்டு left hand side equal. So from 1 and 2 we get BE by EC is equal to BC by CP. Hence proved. Next, fifth sum. In the diagram, AD is the bisector of angle BAC and AB கொடுத்திருக்கு, AC கொடுத்திருக்கு, BC கொடுத்திருக்கு. என்ன கேட்டிருக்கு நம்மள BD and DC. இந்த BDயும் DCயும் கேட்டிருக்கு. ஆனா BCயோட full length 6. அப்ப இந்த மெஷர்மெண்ட்டை xன்னு வெச்சோம்னா இந்த மெஷர்மெண்ட் 6 minus x. அதுக்கான ஸ்டெப் வரும் பாருங்க. சொல்யூஷன். ஃபர்ஸ்ட் given எழுதிப்போ AD is the bisector. அப்படியே கொஸ்டின்ல உள்ளதை அப்படியே எழுதிருங்க. Next, to find the length of BD and DC. Solution என்ன பாருங்க? Let BD be x centimeter. So, BD மட்டும் x னா BC எப்படி எழுதுவோம்? BD plus DC. That is, BC யோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும். 6 is equal to x plus DC. அப்ப DC யோட வேல்யூ மட்டும் என்ன வரும்? x அந்த பக்கம் போயிடும். So, DC equal to 6 minus x. இப்போ நமக்கு நல்லா தெரியும் bisector வந்தா we have to use angle bisector theorem. So in triangle ABC அதை எழுதுனீங்கன்னா என்ன தியரம் வரும்ன்றது கிளியரா இருக்கும். In triangle ABC AD is the bisector of angle A. Diagram பாருங்க. AD is the bisector of angle A. Therefore by angle bisector theorem எப்படி proportionality எழுதுவோம்? AB by AC is equal to BD by DC. So, இந்த proportionality எழுதியாச்சு. AB by AC equal to BD by DC. இப்போ தெரிஞ்ச வேல்யூ எல்லாம் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா 10 by 14 is equal to x by 6 minus x. Cross multiply 10 into 6 minus x is equal to 14x. இப்போ இந்த 10 வந்து ரெண்டுத்துக்கும் காமன். அப்போ 60 minus 10x is equal to 14x. minus 10x அந்த பக்கம் போச்சுன்னா plus 10x, 14x plus 10x, 24x equal to 60. Therefore, x is equal to 60 by 24. 12 table common. So, 5 12s are 60. 2 12s are 24. That is equal to 5 by 2. So, x is equal to 2.5 centimeter. That is BD equal to 2.5 centimeter. நமக்கு இன்னொரு மெஷர்மெண்ட்டோ வேணும் DC. So, DC is equal to 6 minus x. That is 6 minus 2.5. Therefore, DC is equal to 3.5 centimeter. Next sum, sixth one. In the diagram. So, என்ன diagram அது? DE. இந்த DE parallel to BC and CD. இந்த CD parallel to EF. Prove that AD square is equal to AE into AF. So, to prove AD square equal to AB into AF. கொஸ்டினை பார்க்கும்போதே என்ன தியரம் யூஸ் பண்ணணுன்றதை கஸ் பண்ணிடணும் முதல்லையே. அப்போ parallel வந்திருக்கு. parallel வந்தால் நமக்கு by Thales theorem or by basic proportionality theorem எது வேணாலும் எழுதிக்கலாம். So, proof. In triangle ABC பாருங்க தனியாக எடுத்து காட்டியிருக்கேன். DE parallel to BC. அப்போ therefore by Thales theorem எப்படி எழுதுவோம் proportionality? AD by DB is equal to AE by EC எழுதுவோம். ஆனால் நமக்கு ஒரு கராலரி தெரியும். என்ன கராலரி? AD by AB is equal to AE by AC. எதுக்காக இதை எடுக்கிறோன்னா இந்த ரிசல்ட் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறது AD ஸ்கொயர் equal to AB into AF னு கேட்டிருக்கு. அப்போ ABங்கிறது இந்த ஃபுல் லெங்க்த்து. ஸோ இந்த கராலரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த தியரத்தில் சைடில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ therefore by basic proportionality theorem AD by AB is equal to இந்த சைடு எப்படி எடுக்கிறோமோ அதே போல் அந்த சைடு AE by AC by கராலரி mark it as 1. இன்னொரு parallel என்ன கொடுத்துருக்கு? CD parallel to EF. அப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணோம்னா in triangle ADC CD parallel to EF. அங்கே Cன்னு தப்பாக எழுதியிருக்கேன், கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. CD parallel to EF.
அப்போ CD parallel to EF னா therefore by basic proportionality theorem AF இங்கே தனியாக எழுதியிருக்கேன் பாருங்க, AF by AD is equal to AE by AC, same proportionality. ஸோ இப்போ இது வந்து mark it as 2. இங்கேயும் AE by AC, இங்கேயும் AE by AC னா from 1 and 2 we get AD by AB is equal to AF by AD. இப்போ cross multiply பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும்? AD square is equal to AB into AF. நமக்கு வேண்டிய result வந்தாச்சு. Hence proved. Next, 7th sum. A man goes 18 meter due east and then 2.4 meter due north. Find the distance of his current position from the starting point. இப்போ ஈஸ்டில் போகிறோம், திருப்பி நார்த்தில் போகிறோன்னும் போது நமக்கு டைரக்ஷன் வேணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டைரக்ஷன் டயக்ராம் போட்டுக்கோங்க, ஈஸ்ட்டு, வெஸ்ட்டு, நார்த்து, சவுத்து. ஸோ இங்கே டயக்ராம் பாருங்கள். எ மேன் கோஸ் 18 மீட்டர் டியூ ஈஸ்ட் அண்ட் தென் 24 மீட்டர் டியூ நார்த்து. அப்போ இந்த இடத்துல டேர்ன் ஆகும்போது திஸ் டெஃபினெட்லி மேக்ஸ் அன் ஆங்கிள் 90 டிகிரி. ஸோ 90 டிகிரின்னு தெரியும் போதே உங்களுக்கு இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் தெரியணும். ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வருதுன்னா இது எந்த தியரமை பேஸ் பண்ணி வரும்? பித்தாகரஸ் தியரம். ஸோ இது ஒன்று டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த தியரம்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன எழுதுவோம்? கிவன். ஸோ லெட் ஏ பி த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த மேன். அடுத்தது he moves 18 meter due east, that is AB equal to 18 meter. Next, from B he moves 24 meter due north. Question la உள்ளதா எழுதியிருக்கோம். ஒன்று ABCன்னு கொடுத்துருக்கோம். That is BC equal to 24 meter. To find distance of his current position from the starting point. ஸோ இங்கேருந்து இங்கே போனால், திருப்பி இங்கேருந்து இங்கே போனால் அவனோட கரண்ட் பொசிஷன் இதுதான். நமக்கு வேண்டியது டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் இஸ் கரண்ட் பொசிஷன் ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், தட் இஸ் ஏசிங்கிற லெங்க்த் நமக்கு வேணும். ஸோ எப்படி எடுப்போம்? ஃபஸ்ட்டு கன்சிடர் த ட்ரையாங்கிள். இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி, ஆங்கிள் ஏபிசி ஈக்குவல் டு 90 டிகிரி. தேர்ஃபோர் பை பித்தாகரஸ் தியரம் என்ன எடுப்போம்? ஏசி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர். நமக்கு ஏபியோட வேல்யூவும் தெரியும், பிசியோட வேல்யூவும் தெரியும். ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா 18 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 24 ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 324 ப்ளஸ் 576 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 900. AC square equal to 900 na AC is equal to square root of 900, that is equal to 30. Therefore, distance of his current position from the starting point is equal to 30 meter. Next sum. Question number 8. Find the length of the tangent drawn from a point whose distance from the center of a circle is 5 cm and radius of the circle is 3 cm. ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் என்ன வரும்? ஒரு சர்க்கிள், ஒரு சென்டர் இருக்குது, ஒரு எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட் இருக்குது, பிடிங்கிற ஒரு டேஞ்சன்ட் இருக்குது, ஓட்டின்னு ஒரு ரேடியஸ் இருக்குது. நமக்கு வேண்டியது லெங்த் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட். ஸோ இந்த டயக்ராம் வச்சே நம்ம என்ன கொடுத்துருக்காங்க, என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ என்ன எழுதுவோம் சொல்யூஷனில்? கிவன் ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஓடி ஈக்குவல் டு 3 சென்டிமீட்டர். நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்கு? டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சென்டர் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட், தட் இஸ் ஓபி இஸ் ஈக்குவல் டு 5 சென்டிமீட்டர். நமக்கு தெரியும் ரேடியஸ் இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு த டேஞ்சன்ட் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட். அப்போ திஸ் டெஃபினெட்லி மேக்ஸ் அன் ஆங்கிள் 90 டிகிரி. Therefore, to find length of the tangent PT. Solution, we know that radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. Therefore, angle OTP equal to 90 degree எழுதியாச்சு. So, 90 degree வந்தவுடனே நமக்கு தெரியும் it is a right angle triangle. So, consider right angle triangle OTP.
Therefore, by Pythagoras theorem, இதில் எது hypotenuse? 90 degree oppositeல இருக்கிற side தான் hypotenuse. So, அது clear-ஆ தெரிஞ்சுக்கோங்க முதல்ல. So, OP square is equal to OT square plus PT square. அதை கரெக்டாக எழுதிட்டோம்னா ஆன்சர் தானா வந்துரும். OP square is equal to OT square plus PT square. That is 5 square is equal to 3 square plus PT square. Calculation பண்ணோம்னா 25. இந்த 3 square இந்த பக்கம் வந்தா 9. 25 minus 9 is 16. So, PT square equal to 16. Therefore, PT equal to root 16. Root 16 is 4. That is, PT equal to 4 centimeter. That is, length of the tangent is equal to 4 centimeter. So, எல்லா சமமே theorem based தான் வந்திருக்கு. Next one, question number 9. In the diagram, triangle ABC is circumscribing a circle. Find the length of BC. So, இந்த length கேட்டிருக்காங்க. Find the length of BC. So, இந்த circle வந்து ஒரு triangle குள்ள இருக்கு. அப்போ என்ன தியரம் இங்கே யூஸ் பண்ணுவோன்னு பாருங்க. Given length of BN இருக்கு, AN இருக்கு, AC full length AC இருக்கு. நமக்கு வேண்டியது length of BC. நம்ம ஒரு தியரம் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த சமயம் போட போகிறோம். Solution. We know that length of two tangents drawn from an external point to the circle are always equal. So, இந்த சர்க்கிளை டச் பண்ணுற இடம் எல்லாமே இதெல்லாமே டேஞ்சன்ஸ். அப்போது BN ஒரு டேஞ்சன்ட், BL ஒரு டேஞ்சன்ட், BN and BL are ஈக்குவல். எந்த இடத்துலேருந்து வருது? ஃப்ரம் பிலேருந்து வருது. அதே போல் ஃப்ரம் ஏலேருந்து நெக்ஸ்ட் 2 டேஞ்சன்ஸ் எது வருது? AN and AM. அதே போல் ஃப்ரம் சிலேருந்து 2 டேஞ்சன்ட் CL and CM. ஸோ இந்த தியரம் தெரிஞ்சதுன்னா இந்த சம் ஈஸியாக 2 ஸ்டெப்ஸ்லேயே முடிச்சிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பி தரோ வித் திஸ் தியரம். லெங்த் ஆஃப் 2 tangents drawn from an external point to the circle are always equal. அப்போ from ஏலேருந்து எந்தெந்த tangent, from பிலேருந்து எந்தெந்த tangent, from சிலேருந்து எந்தெந்த tangent. பாருங்க, from A equal to AN is equal to AM. ரெண்டு மெஷர்மெண்ட்டும் தெரியும் நமக்கு. AN ஈக்குவல் டு ஏஎம்னா AN 3னா ஏஎம்மும் 3 தான் கண்டிப்பாக. ஸோ AN ஈக்குவல் டு AM ஈக்குவல் டு 3 சென்டிமீட்டர். மார்க் இட் ஆஸ் 1. நெக்ஸ்ட் ஃப்ரம் B, BN இஸ் ஈக்குவல் டு BL. ஸோ நமக்கு BNோட மெஷர்மெண்ட் தெரியும் 4. இது 4னா அப்போ BL ஆல்சோ 4. ஸோ மார்க் திஸ் ரிசல்ட் ஆஸ் 2. நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரம் C, CM is equal to CL. ஆனால் நமக்கு CMோட மெஷர்மெண்ட்டும் தெரியாது, CLோட மெஷர்மெண்ட்டும் தெரியாது. ஆனால் இந்த ACயோட மெஷர்மெண்ட் 9ன்னு தெரியும், AMோட மெஷர்மெண்ட்டு 3ன்னு வந்தாச்சு. அப்போ இதனோட மெஷர்மெண்ட் என்னவா இருக்கும்? ஓரலாக சொல்லி பாருங்கள். இது 3, இது ஃபுல்லாக 9. அப்போ இதனோட மெஷர்மெண்ட் 6. இது 6னா CL ஆல்சோ 6. இது தெரிஞ்சாச்சு, இது 4ன்னு தெரிஞ்சாச்சு. அப்போ BCயோட லெங்க்த்து 4 + 6 that is equal to 10. ஸோ ஓரலாக ஒரு தடவை சொல்லி பார்த்துட்டு இங்கே எழுதி பார்ப்போம். ஸோ நவ் வி நீட் CM ஈக்குவல் டு CL. ஸோ CMோட மெஷர்மெண்ட்டை எப்படி எழுதுவோம்? பட் கிவன் AC ஈக்குவல் டு 9 சென்டிமீட்டர்னா AM + CM தான் 9 சென்டிமீட்டர். AMோட வேல்யூ 3 ஃப்ரம் 1. So 3 plus MC is equal to 9. Therefore, MC is equal to 9 minus 3. It is from first result. So MC is equal to 6 centimeter. Therefore, CL is also 6 centimeter. It is from the result 3. அப்போ CLம் தெரிஞ்சிருச்சு, MCயும் தெரிஞ்சிருச்சு. Now we need the length of BC. Therefore, BC is equal to BL plus CL. That is, BL is 4 and CL is 6. 4 plus 6 is 10 centimeter. So, length of BC equal to 10 centimeter. ஸோ இது வரைக்கும் 9 சம்ஸ் இந்த சாப்டர்லேருந்து 2 மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கோம். இது தெரிஞ்சாவே மற்ற எந்த சம் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு போட தெரியணும். எல்லாமே தியரம் பேஸ்டு 2 மார்க் சம்ஸ். ஸோ 2 மார்க் சம்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இது வரைக்கும் நல்லா தரோ பண்ணிக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். டேக் கேர்.